السلام علیکم ناظرین، سچ ٹائم چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد اویس ریاض۔ ناظرین، 21ویں صدی میں جہاں بدلتی دنیا کی نت نئی اختراعات ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنی ہیں، وہاں چند معیوب اور فطری طور پر حیرت انگیز ایجادات نے بھی ہمارے ذہن کی سوچوں کا دھارا بدلنے اور مزید غور و فکر کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ النحل آیت نمبر 4 اور 5 میں فرماتا ہے، اسی نے انسان کو ایک تولیدی قطرے سے پیدا فرمایا، پھر بھی وہ اللہ کے حضور مطیع ہونے کی بجائے کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اسی نے تمہارے لیے چوپائے یعنی جانور پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور دوسرے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس اللہ نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ آج کی ہماری تمام بحث کا مرکزی نقطہ نظر یہی آیات ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں زینو ٹرانسپلانٹیشن کے متعلق، جو 21ویں صدی میں میڈیکل کی دنیا میں اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے۔ ناظرین، زینو ٹرانسپلانٹیشن ایک میڈیکل ٹرمینالوجی ہے جس کے تحت دوسری سپیشیز کے اعضاء اور ٹشوز کو انسان میں ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے۔ آسان اور سادہ زبان میں آپ کو سمجھاتے چلیں کہ اگر کسی انسان کا کوئی عضو یا آرگن کام کرنا چھوڑ دے تو پیوند کاری سے دوسرے جانور کا وہ عضو یا آرگن انسان میں لگایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے، 21ویں صدی میں ایسا کرنا ممکن ہے۔ 1954 میں رچرڈ ہیرک کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے تو اس نے پیوند کاری کے ذریعے اپنے جڑواں بھائی سے گردہ بطور عطیہ حاصل کیا، یوں اس کی جان بچ گئی۔ تاریخ میں انسانوں کے درمیان یہ پہلی کامیاب پیوند کاری یعنی ٹرانسپلانٹیشن تھی۔ یہ کوئی حیرت یا اچنبے کی بات بالکل نہ تھی۔ انسانی حیرت نے اپنے نقطہ کمال کو اس وقت چھوا جب اس کے کان میں اس بات کی گردش ہوئی کہ جانوروں کے اعضاء کی پیوند کاری انسانوں میں بھی کی جا سکتی ہے۔ 1667 میں فرانس کے بادشاہ لوئس 14 کے ذاتی معالج ڈاکٹر جین بیپتستے ڈینیز بھی بھیڑ کے خون کو انسانی جسم میں منتقل کر چکے تھے۔ یہ تجربہ کافی حد تک ناکام ثابت ہوا اور اس قسم کے مزید تجربوں پر پابندی لگا دی گئی۔ 1917 میں ڈاکٹر جان آر برنکلے نے بکرے کے ٹیسٹیکلز کو انسان میں پیوند کاری کا تجربہ کر لیا تھا۔ تجربہ کامیاب ہوا۔ ڈاکٹر برنکلے نے بانجھ پن کے شکار باپ کو سرجری کے ذریعے بکرے کے گلینڈز کی پیوند کاری کا مشورہ دیا۔ یہ مرد 18 سال سے بانجھ پن کا شکار تھا۔ سرجری کے بعد صحت مند اور تندرست بچہ پیدا ہوا جس کا نام بلے رکھا گیا۔ ناظرین، یہ زینو ٹرانسپلانٹ کا تصور کوئی راتوں رات وجود میں نہیں آیا۔ اگر تاریخ کے اوراق کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 1924 میں یورپ کے شاعروں، مصوروں اور فلم میکرز نے اپنا ایک گروپ بنایا جس کو سوریالزم کا نام دیا گیا۔ ان کے فن اور ادب کا مرکزی نقطہ نظر دماغ کا لاشعوری حصہ تھا۔ یہ لوگ اپنے فنون لطیفہ میں ہر اس کام کو شامل کرتے جس کا انسان کے دماغ کے شعوری حصے سے دور دور تک کا کوئی تعلق یا واسطہ نہ ہوتا۔ یہ سوریالسٹ ہر اس صورتحال کی تصویر کشی اور داستان گوئی کرتے جس کا تصور صرف خوابوں میں ہی کیا جا سکتا تھا۔ وہ انسانوں کو ایک سپر نیچرل ہیومن کے طور پر پیش کرتے جیسا کہ آج کل گیمز میں دکھایا جاتا ہے۔ دوسری جانب میکابرے نامی مذہبی عیسائیوں کا ایک گروپ بھی اس قسم کے تخیلاتی داستان نویسی پر سرگرم عمل تھا۔ وہ حقیقی دنیا میں ایسی لرزہ خیز داستانوں کو کاغذ پر قلم سے نقش کرتے جس سے انسانی ہوش و حواس پر سکتہ طاری ہو جاتا۔ یہ ایسی قسم کی داستانیں ہوتی جیسے ہالی ووڈ میں زومبیز کو دکھایا جاتا ہے۔ المختصر، وحشی درندہ صفت انسان نما حیوان۔ 1954 کے بعد پیوند کاری کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں سے اصل میں ڈونر آرگن کی کمی نے جنم لیا۔ اگر دل کی پیوند کاری درکار ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک انسان کی زندگی کے لیے دوسرے انسان کی موت۔ اب دوبارہ سے سوچا جانے لگا کہ آرگن ڈونرز کے لیے انسان کی بجائے دوبارہ سے کسی جانور کا انتخاب کیا جائے۔ چنانچہ 1984 میں دوبارہ زینو ٹرانسپلانٹ کا تجربہ کیا گیا۔
अब की बार एक नौज़ायदा बच्चा जो पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जा में मुब्तला था, उसमें बाबून नामी बंदरों की एक नस्ल से दिल की पैबंदकारी की गई, लेकिन ये बच्चा ट्रांसप्लांटेशन के बाद मर गया। 2015 में दोबारा जीनो ट्रांसप्लांट का तजुर्बा किया गया, लेकिन अब की बार ये पैबंदकारी जानवरों से इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों से जानवरों में की गई। खिंजीर के दिल को बाबून में ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बाबून 945 दिन तक जिंदा रहा। ली हाई यूनिवर्सिटी के सेहत के पॉलिसी साज डॉक्टर मिकाइल के उस्मानो का कहना है कि खिंजीर और इंसान के जीन्स में 98% तक मुशाबहत पाई जाती है, लेकिन खंजीर के एज़ा अभी भी इंसानी जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम पर बतौर बैरूनी हमला आवर हमला करते हैं। लेकिन जदीद जीनो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी ने इस अमर की मनसूबा बंदी की है कि खंजीर के दिल को इंसानी दिल की तरह का बनाया जाए और ऐसी अद्वियात बनाई जाए जिससे जीनो ट्रांसप्लांट के बाद इंसानी ज़िंदगी को बचाया जा सके। एक रिटायर्ड ट्रांसप्लांट सर्जन ब्रूनो राइकर्ट और एक्स ट्रांसप्लांट कंपनी के CEO के तहकीकी मकाले ने ये बात यहाँ की है कि खंजीर के सेल में अल्फा गाल नामी शुगर मालिक्यूल जो इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम पर हमला आवर होता है, इसको एक तरीके से काटा जा सकता है। जैसे ही इस मसले पर काबू पा लिया गया, एक नए मसले ने सर उठा लिया। इंसानी दिल का औसत वजन 266.5 ग्राम जबकि खिंजीर का दिल औसतन 302.8 ग्राम होता है, जो इंसानी दिल से यकीनन बड़ा होता है। इस ज़मन में CRISPR नामी जीन एडिटिंग टूल मुतारफ़ करवाया गया, जिससे खिंजीर का दिल इंसानी दिल के बराबर हो गया। जेनेसिस और हार्वर्ड जेनेटिसिस्ट के बानी जॉर्ज चर्च का कहना है कि हमने ऐसे एंजाइम्स को मुतारफ़ करवाया है जो खिंजीर के DNA के ख़ास हिस्से को ढूंढता है, इस हिस्से को काटता है और DNA में ऐसी तब्दीली करता है जो हमारी मनचाही होती है। नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताते चले कि एंजाइम ऐसे मादे होते हैं जो ज़्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मज़ीद शेप और साइज़ को भी इनके ज़रिए से कम किया जा सकता है, जैसा कि पेप्सी की बोतल में पेप्सिन नामी एंजाइम होता है जो हमारे निज़ाम इंहज़ाम यानी डाइजेशन सिस्टम को बढ़ा देता है। राइकेट नामी सर्जन जो बाबून के ट्रांसप्लांट में शामिल था, उसने एक ऐसा ग़िज़ाई महलूल तैयार किया जिससे घंटों तक खिंजीर के दिल को इसके जिस्म से बाहर सही हालत में रखा जा सकता है। इंसानी एज़ा से खंजीर का दिल कदरे मुख्तलिफ होता है। राइकट के मुताबिक इसको ऑक्सीजन और हार्मोन्स के अज्जा पर मुश्तमिल ठंडे महलूल यानी सोल्यूशन से मुअत्तर यानी परफ्यूज़ करना होता है। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। राइकट कहते हैं कि दिल के साथ साथ खंजीर के गुर्दे, फेफड़े, जिगर, ब्लड सेल्स, स्टेम सेल्स, आँखें, जिल्द, थाइमस, पित्ता, हड्डियाँ, नर्व्स, नालियाँ और मैदे के अज्जा यानी बड़ी आंत और छोटी आंत को भी इंसान में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जीनो ट्रांसप्लांट के बानी मोंटगोमरी का कहना है कि ये ट्रांसप्लांट अगले 10 सालों में रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। नाजरीन, हम मुसलमानों के लिए खिंजीर का गोश्त हराम करार दिया गया है, तो क्या पैबंदकारी भी हराम है? क्या जीनो ट्रांसप्लांट महज इत्तफाक है या यहूदो नसारा की सोची समझी साजिश है? क्या दज्जाल की आमद से पहले पूरा माहौल बनाया जा रहा है? क्या किसी भी रिएक्शन के नतीजे में जीनो ट्रांसप्लांटेड इंसान ज़ोंबी बनकर बाकी इंसानों की ज़िंदगी को होलनाक बना सकते हैं, जैसा कि मकाबरे की कहानियों में लिखा हुआ है? क्या जीनो ट्रांसप्लांट के सर्जन साइंसदान नौज़ बिल्ला अल्लाह के मती होने की बजाय झगड़े पर उतर आए हैं? इन तमाम सवालों के जवाबात वक्त के साथ मिल जाएंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस गाहे बगाहे बनाते रहते हैं। और अपने कमेंट से अपनी आरा का इजहार हमसे लाजमी कीजिएगा।